ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਬਖਿਆਣ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਧਨ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਨ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨ ਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾ ਬੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੁ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੁ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ
बिघन विनाशन सोए। वाहिगुरु जी। एक सिख काबुल में रहे, पति प्रता स्त्री जिसे है। पत में प्रेम जामनी दिन में, फुरे नय पर पुरुष को मन में। परम सम्मानयुक्त सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालिक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सत्संगी जनों, आप जी बड़े पग्गा वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब के शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाने तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रचना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक सिख काबुल में रहे, पति प्रता स्त्री जिसे है। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि जिवें कल आप जी ने श्रवण किया सी बौली साहिब की कार सेवा चल रही है और साखी भावें कल शुरू की सी, थोड़ी जी पिछों दोबारे तो शुरू करांगे कि लड़ी का पता लग जाए। इस सेवा दे विच कहते काबुल दे विच धन गुरु अमरदास महाराज जी का एक सिख रहिंदा है और वो सिख दे जिहड़ी घर वाली बीबी है वो बड़ी प्रतिबद्धता है। पत में प्रेम जामनी दिन में, पूरे नय पर पुरुष को मन में। और प्रतिबद्धता स्त्री क्या उन्होंने जाता है कि जिन्हें परतनगामी तो होना ही नहीं, सगों मन दे विच किसी पराए मर्द दे लई कोई फुरना कदे उठे ही ना, और बड़ा औखा काम है। प्रतिबद्धता है कि पराए मर्द के बारे कदे माड़ा ख्याल मन दे विच आउंदा ही नहीं। ते सिख ने सिखे सुख दृढ़ाई, अपन भार जा को सुखदाई। एक तो पतिव्रता है ते दूजा वो जिहड़ा घर वाला है वो गुरु का सिख है। उस सिख ने अपने घर वाले को सिक्खी पूरी तरह दृढ़ करवाई, पक्की करवाई। पत प्रत ते तह शगत विसाला, जह चाहे पहुँचे तत्काला। अपने पति प्रता धर्म नूं निभाउंदे ही उनके अंदर इन्नियां को ताकत आ गई सन कि वो जिथे चाहे जदों चाहे इक्को खंड दे विच पहुँच सकते सी। और फिर उतो गुरु की सेवा, गुरु का सिमरन जिहड़ा सिख ने दृढ़ करवाया है। कोस हजारों घटका माही, पहुँचत देर लगे जिस नाही। कहते इन्नियां को करामत आ गई सन उस बीबी दे विच कि हजारा कोह का भी सफ़र करना हो तो इक्को घड़ी दे विच पहुँच जाती सी। किते भी जाना हो उन्होंने देर लगती भी नहीं सी। इत्यादक शक्ति को धारत, सदा प्रेम पत सो प्रतिपारत। इस तरह इत्यादक बहुत सारिया शक्तियों ने धारण कर लिया। सदा ही पति के प्रेम के प्रतिबद्धता के पक्की रही सी। कार बाप का के तिन जानी, त्यार करावत गुरगुण खानी। उस माई ने जदों ये सुनिया कि धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी गोविंदवाल साहब विच बौली की कार सेवा करवा रहे हैं, बौली साहब पक्की हो रही है,
फल विसाल लघु सेवा कीने, कौन तजे अस जिन मन चीने। और इस बीबी ने यह भी सुनिया कि गुरु की सेवा तो वो सेवा है, और खास करके कार सेवा, कि जे कोई थोड़ी भी कर लवे तो थोड़ी सेवा का भी फल बहुता मिलता है, तो जिते थोड़ी जी सेवा करके फल बहुता मिलता हो, बीबी विचार करते फिर इवें की सेवा कौन छड़ सकता है। सो सिखने काबल ते आवे, प्रात होत गुर सेवक मावै। कहते वो सिखनी काबल तो रोज सवेर होंदी गोविंदवाल साहब पहुँचती है और आके सेवा के विच लगती है। सगरे दिवस टहल को करही, खनते कार सुवहर निकरही। सारा दिन वो टहल सेवा करती है। वो ये नहीं विचार करती कि कई मेरे तो चलनी है कि नहीं, वो कई फड़ती है। तो जिमें मर्द लगे ने वीर लगे ने, उमें कई जो फड़ती कई फड़ के मिट्टी पुट्टना शुरू कर दी तो पुट्टी जाती है। जे टोकरा फड़ती है तो टोकरे दे विच भर भर के सुट्टी जाती है। चूना ईंट देत पुंचाए, तरे प्रेम बहुत चौंप वधाए। वो जिवें दे भी सेवा वेखदी, जे चूने की लोड़ है तो चूना भज भज के लियाउंदी, इट्टां लियाउंदी है, और बड़े शौक के नाल बड़ा चाह वधा वधा के सेवा करती है। किह सो करे बोल बोल नाही, सतगुर चरण धरे उर माही। और सेवा करती हुई किसी नाल बोलती नहीं, ना किसी तो कुछ पुछती है, ना बहुता किसी नाल बोलती है। हर वेले सतगुरु धन गुरु अमरदास जी के चरणों का ध्यान रखती है। गुरु गुरु मन दे विच बोलती है, ध्यान गुरु के चरणों में और सेवा दे विच है। परे निशा हुए अंतर ध्यान, निज घर काबल करे बयान। और कमाल की गल है कि काबल कित्थे है, गोविंदवाल साहब कित्थे है। शाम होंदी है, कहते शाम को बीबी अंतर ध्यान। शाम होंदे सूरज डुबन तो पहलों काबल अपने घर में पहुंची होंदी है। खान पान सब कुटुंब समेत, कर सुखते सो अपन नकेत। घर पहुँच के जाके लंगर पानी भी आप ही तैयार करना, सारे टब्बर परिवार के समेत प्रशादा छका के फिर आप सकना सुख के नाल रात सौ के घर में बतीत करनी। होत प्रात पुन आए अचानक, करे सेव सिमरे श्री नानक। वो सतनाम वाहिगुरु का सिमरन करती हुई धन गुरु नानक सवेर होंदी बस आ जाती है। आउंदी किहड़े पासों है, कदों आउंदी है, ये किसी को पता नहीं लगता। देखत सिख अचंभे रहे, इस स्त्री को भेव न लहे। ये वेख वेख के सिख जिहड़े ने बड़े हैरान होंदे ने कि बीबी का पता नहीं लगता कि आउंदी किहड़े पासों है, ना ही जान लगे पता लगता जाती किधर नूं है। क्योंकि जिहड़े रोज़ सेवा करते होने एक दूजे शरीरों की तो पहचान हो ही जाती है कि बीबी कुछ दिन तो आउण लगी है, पता नहीं आउंदी किहड़े इलाके चों किहड़ी थां तो जाती किहड़े पासे। सेवा करते हाथ पसारे, पलना को चुलवावन धारे। और सिख वेख के हैरान इस गल तो होंदे ने सेवा करती है, पर सेवा करते करते कदे हाथ नूं उत्ते करके हाथ हटाउंदी है। इस तरह हाथ हटाउंदी जिवें किसी नूं धक्का दिंदी होवे, किसी झूले नूं चलाउंदी होवे। और सिख वेख वेख के कि जिन्हां नूं घट समझो हसदे भी ने कि बीबी करदी की है, सामने कुछ भी नहीं, खाली हाथ नूं हिलाउणा, धक्का देना अगे। बहुर कार को करे बनाए, पुन घटका मैं देत चुलाए। कार सेवा भी बड़ी करती है। सेवा करते करते घड़ी को बाद फिर खलो जाती है, और खलो के उस तरह धक्का देंदी जिवें किसी झूले नूं चलाउंदी होवे। कहते आवे जाए हमेश, न जाने सब बिस्म विशेष। और इवें दे बेबे जे भावें किसी का ध्यान ना भी जाता होवे, तो जो इवें को वेखदा होवे हथ खाली हिला रही है, अगे कुछ भी नहीं, तो फिर तो सारी संगत ध्यान जाता, विशेष तौर पर जाता है।
ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਭਾਈ? ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਿਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹਾਥ ਪਸਾਰਤ ਹੇਰੈ, ਲਖੇ ਨਾ ਗਤ ਆਚਰਜ ਵਡੇਰੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸਨ ਕਿ ਹੱਥ ਪਸਾਰ ਕੇ, ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੀ, ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਬੂਝ ਨਾ ਸਕੈ ਪ੍ਰੇਮ ਸੋ ਸੇਵੈ, ਕਰੇ ਕਾਰ ਕੋ ਲਖੇ ਨਾ ਭੇਵੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਸ ਮੈਂ ਚਰਚਾ ਬਹੁ ਕਰਹਿ, ਕਿਸਹੂ ਕੋ ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਾ ਪਰੈ। ਬਸ ਸਿੱਖ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਈ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੇਂ ਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਹੋਣੀ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ। ਅੰਤਰ ਬ੍ਰਿਤ ਇਕਾਗਰ ਸੁਰਤ, ਕਾਰ ਕਰਨ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਫੁਰਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਮਾਗ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸੋਚੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਿ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ, ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦਿਮਾਗ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਸੇਵਾ ਮਹਿ ਹਿਤਵਾਨੇ, ਬਿਨ ਆਲਸ ਉਦਮ ਬਹੁ ਠਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੋ, ਔਰ ਆਲਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਥੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਕਈ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦਿਵਸ ਇਸ ਭਾਂਤ ਬਿਤਾਏ, ਅਚਰਜ ਮਹਿ ਨਿਤ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਹੈਰਾਨ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਮਿਲ ਸਗਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਬਿਸਮਤ ਮਤ ਸੋ ਬੂਝਤ ਪਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਤੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਵਤ ਕਮਾਈ ਮਿਲਤ ਸਬਣ ਮੈਂ ਕਾਰ ਕਮਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਮਾਈ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਥੱਕਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਮਣ ਮੈਂ ਅਲੋਪ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਸਭ ਕੇ ਦੇਖਤ ਦਿਖਤ ਨਾ ਕਾਏ। ਔਰ ਕਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਵੇਖੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੋਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਤ ਹੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਪੁੰਨ ਤੈਸੇ, ਕਰਤਕਾਰ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਜੈਸੇ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਆਉਂਦੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂਦੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਚਰਜ ਪੁਨ ਕਰਤ ਸਿਓਰ, ਕਾਰ ਕਰਤ ਬੈਠਤ ਜਿਸ ਠੌਰ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਕੋ ਹੈ ਇਹੋ ਕਿਹ ਪੁਰ ਘਰ ਬਸੈ, ਕਿਮ ਪਹੁੰਚੇ ਯਾਰ ਕਿਮ ਨਹਿ ਦਿਸੈ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ, ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ, ਜਾਂਦੀ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਅਚਰਜ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਹੈ
कि करना करो प्रतंत बतावो, सब सीखण मन भरम मिटावो। तो वो गल ये है कि हथ हिलाउंदी है जिवें किसी नूं धक्का दिंदी होवे। सतगुरु जी कृपा करो, तुसीं अंतरजामी सब कुछ जानते हो, सारे सिखां नूं इहदे बारे कुछ दसो, साडा भरम जिहड़ा मिटाओ कि कौन है। सुन श्री अमरदास तिन संग, करियो सुनावण सर्ब प्रसंग। सुन के धन गुरु अमरदास जी थोड़ा जिहा मुस्कुराए, फिर कहते भाई सिखो सुनो। गुरु साहब जी ने सारा प्रसंग उस माई का सुनाया। काबुल मैं एक सिख है मेरो, तिसकी यह त्रिय प्रेम कनेरो। सतगुरु जी कहते हैं काबुल दे विच भाई साडा एक सिख है, ये बीबी उस सिख के घर वाली है। अपने पति नाल जिन्ना प्रेम है उन्ना ही प्रेम गुरु ते परमेश्वर नाल है। पति व्रता बड़ भागण भली, गुर सेवा के तत्पर ढुली। सतगुरु जी कहते वड्डे भागां वाली है भाई, एक तो पति व्रता है, दूजा गुरु की सेवा दे विच तत्पर रहिंदी है। पत को परमेश्वर कर जाना, आयस तिसके सिर पर ठाना। ये अपने पति नूं रब करके जानती है, पति की आग्या जिवें भी होवे उन्होंने सिर मत्थे ते प्रवान करती है। नह पर पुरुष फुरै मन माही, सदा प्रेम निज पत के माही। नाल गुरु साहब जी समझाते हैं कि पति व्रता का अर्थ की हुंदा भाई, कि इहदे मन दे विच किसी पराए पुरुष दे लई बिल्कुल माड़ा फुरना कदे उठी, बस फुरना ना उठे, वो पति व्रता है। और देखो गुरमत ने केवल पति व्रता नहीं, पति नूं पति पत्नी व्रता होना सिखाया है। भाई साहब भाई गुरदास जी के बचन आप पढ़ते हैं कि मन दे विच माड़ा फुरना ना होना, यही तो पति व्रता है। और सिख दी भी पत्नी व्रता धर्म है कि देख पराइयां चंगियां, मावां भैणां धीआं जाने। दूसरा फुरना मन दे विच आवे ना, उन्होंने पति व्रता या पत्नी व्रता कहा जाता है। रिद मह ध्यान गुरु को धारत, बाहर इसको किसको नहीं उचारत। एक तो ये पतिव्रता होने करके ताकत आईयां, दूसरा हिरदे दे विच गुरु नूं हर वेले धारण करके रखती है, तो बाहर किसी नूं दसदी नहीं, बाहर वो नहीं बोलती, गुरु गुरु बोल के सुनाउंदी नहीं, पर अंदरों हर वेले गुरु गुरु सिमरन दे अंदर चलता है। ते सिख ने गुर सेव बताई, पत सेवन इन शक्ति पाई। सतगुरु जी कहते भाई साडे उस सिख ने इनू सेवा के बारे दसिया कि बौड़ी साहब की सेवा चलती है। एक तो पति व्रता करके कुछ ताकत सन, तो दूजा सेवा ते सिमरन करके ताकत आई। निज इच्छा गामन भी ऐसे, सिद्धा युत होवत सिद्ध जैसे। सतगुरु कहते हैं अपनी इच्छा के अनुसार किते भी जा सकती। भाई जिवें सिद्धा ने कोल रिद्धियां सिद्धियां सन, वो रिद्धियां सिद्धियां ताकत इनके कोल भी आ गई। आए प्रात को सेव कमावै, होत सांझ काबल कर जावै। सतगुरु कहते ये सवेर हुंदियां नाल काबल तो ही आउंदी है, तो शाम नूं सूरज डुब्बण तो पहलों काबल अपने घर विच ही जाती है। सुत को पलना पर पोड़ा वहे, नहीं शक्ति कर तिसे झुलावे। तो जो सिखा ने अगला सवाल पूछा सतगुरु जी, ये तो ताकत में ठीक है, पर यह जोड़ा हथ हिलाउंदी है नहीं समझ लगी। तो सतगुरु जी कहते हैं एक ताकत होर भी है भाई, इनका एक छोटा जिहा पुत्र है घर में, सवेरे जदों आउंदी है उस पुत्र नूं झूले दे विच पा के सवा के आउंदी है। इथों ध्यान दे नाल सिमरन दे नाल जिवें पुंज चुगदे दाना आप है, सिमरन बच्चे का करते खुराक बच्चे को पहुँचती है। बस ये ध्यान धरते इथों हथ हिलाउंदी, बच्चे का पंगूड़ा हिलदा है, बच्चा चुप हुंदा है। इत्थे जल पानी ये छकदे है, खुराक बच्चे को पहुँचती है। काबल ते जब चल पे लागे, पलने पारने ज सुत को त्यागे। और बड़ा
ਭਾਵੇਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਗੂੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਪੇ ਕਾਰ ਕਰੇ ਤਿਸ ਜਾਣੇ, ਹਾਥ ਪਸਾਰ ਝੁਲਾਵਣ ਠਾਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਰੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਗੂੜੇ ਨੂੰ ਝੂਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੰਗੂੜਾ ਝੂਲਦਾ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਕਾਰ ਪਸਾਰੇ ਕਰ ਕੋ, ਸ਼ਕਤ ਸਮੇਤ ਝੁਲਾਵਣ ਕਰ ਕੋ। ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦੀ, ਕਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਧੱਕਾ ਦਿੰਦੀ ਝੂਲਾ ਝੂਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਸਾਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਨੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਲ ਤੇ ਨਿਜ ਪੁੱਤਰ ਲਡਾਵੇ, ਸਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਕਾਰ ਕਮਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਲਾਡ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਝੂਲਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਸ ਮੈਂ ਘਰ ਕੋ ਜਾਏ ਸੰਭਾਰੈ, ਸੁਤ ਪਦ ਸੋ ਮਿਲੈ ਨੰਦ ਧਾਰੈ। ਔਰ ਪਤੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੀ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਤ ਬ੍ਰਤ ਸਭ ਨਹਿ ਧਰਮ ਔਰ ਤ੍ਰਿਐ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਹਾਸ਼ਕਤ ਧਾਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤੀ ਪ੍ਰਤਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਤਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਤੀ ਵੀ ਪਤਨੀ ਪ੍ਰਤਾ ਰਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਜਮ ਤੇ ਸੋਚ ਕੋਈ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਮਹਾਸ਼ਕਤ ਧਾਰਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕੰਮ ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਦਨਗਾਮੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਪਰਤਨਗਾਮੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਪਤੀਵ੍ਰਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਤ ਵਰਤਾ ਪੂਰਬ ਬੇਦਾਰਾ, ਜਿਨ ਕੇਨਤ ਸਸ ਦਿਨ ਅੰਧਿਆਰਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਪਤੀਵ੍ਰਤਾ ਦੀ ਹੋਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਥਾ, ਇੱਕ ਪਤੀਵ੍ਰਤਾ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ 10 ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਰਜ ਉਦੈ ਹੋਣ ਨਹਿੰਦਿਓ, ਸ਼ਗਤ ਮਹਾਬਲ ਹਿਤਕ ਥਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਲ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਉੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ? ਸੁਣ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੂਝੀ ਕਥਾ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਣੋ ਪ੍ਰਥਮ ਪਈ ਜਥਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, 10 ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਕਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਓ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਤਪ ਕਹਿਓ, ਇੱਕ ਮਨ ਮਾਂਡਵ ਤਪ ਕਰ ਰਹਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਸੀ ਜਿਨਦਾ ਨਾਮ ਮੁੰਡ ਰਿਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਂਡਵ ਜਾਂ ਮੁੰਡ ਰਿਸ਼ੀ। ਉਹ ਮਾਂਡਵ ਰਿਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤਪ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਸਕਰ ਨ੍ਰਿਪ ਕੇ ਕਰੇ ਸਤੇ, ਚੱਲੇ ਜਾਤ ਰਿਖ ਦੇਖੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂਡਵ ਰਿਸ਼ੀ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਕ ਹਾਰ ਬਹੁ ਮੋਲ ਹੁਤੋ ਜਿਹੇ, ਰਿਖ ਕੋ ਜਾਨ ਅਰਪ ਦੇਨਸ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਚੋਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਾਰਿਆ, ਮਾਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਜਾਣ ਕੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਤੇ ਜਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਰੱਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਸਕਰ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਦਨ,
ਬੈਠਿਓ ਮੁਨੀ ਸਮਾਧੇ ਮਗਨ। ਚੋਰ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਰਿਖੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਨ੍ਰਿਪ ਕੇ ਭਟ ਆਏ, ਦੇਖ ਹਾਰ ਮਨ ਕਹਿਓ ਉਠਾਏ। ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਬਸ ਹਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭੇਖ ਵਟਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ, ਮੁਨੀ ਲਿਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਕਹਿ ਬਹੁ ਰਹਿਓ ਨ ਮਾਨੇ ਕਾਹੂ, ਤਸਕਰ ਲੱਖ ਸੂਰੇ ਦੇ ਤਾਹੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੁਨੀ ਮਾਨਵ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਧੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੀ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ। ਬਥੇਰਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਣੀ ਦਾ ਹਾਰ ਸੀ। ਚੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇ। ਤਪ ਕੇ ਬਲ ਕਰ ਮਰਿਓ ਨ ਸੋ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਸੋ ਕ੍ਰੁੱਧਤ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਪ ਕਰਕੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਉਸ ਮੁਨੀ ਨੇ ਧਰਮਰਾਜ ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਜੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਨਿਆਏ ਕਰਿਓ ਮਤ ਮੰਦ, ਤੁਝ ਕੋ ਦੈਉ ਸਰਾਪ ਬਿਲੰਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਧਰਮਰਾਜ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਗਰੇ ਯਾਰ ਬਲਾ ਤਪਤਾਇਓ, ਬਿਨ ਅਗ ਸੂਲੇ ਮੋਹੇ ਚੜਾਇਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਸੂਲੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਮ ਤਪ ਆਏ ਮੁਨੀ ਸੋ ਕਹਿਓ, ਪੂਰਵ ਕਰਮ ਕੇਰ ਫਲ ਲਹਿਓ। ਹੁਣ ਜਮਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੂਲੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ੀ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਇਵੇਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਬਲਾ ਬਾਲਕ ਮਹਿ ਧਰੇ, ਸੂਲ ਸੰਗ ਪ੍ਰੇੜ ਬੇਦਨ ਕਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਬਾਲਕ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਸੂਲ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਟਿੱਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕੀੜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਟਿੱਡਾ ਉਹ ਸਮਝਦੇ, ਕਿ ਉਹ ਕੀੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਿੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਲ ਤੋਂ ਖਬੋਈ ਸੀ। ਟਿੱਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੂਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸੂਲੀ ਬਣੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਉਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤਿਸ ਤੇ ਸੂਲੇ ਤੋਂ ਕੋ ਹੋਏ, ਸੁਣ ਮਨ ਬੋਲਿਓ ਨਿਆਏ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸੂਲੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿੱਡਾ ਮਰਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸੂਲੀ ਤੋਂ ਸੂਲ ਤੋਂ ਸੂਲੀ ਬਣ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਨੀ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਲਕ ਪਏ ਸੁਧ ਬਿਨ ਜਬਰ ਹੈ, ਕਰੇ ਕਰਮ ਕਿਮ ਤੇ ਫਲ ਲਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਾਲਿਛਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੇਖਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਰੋ ਮਿਰਜਾਦ ਆਜ ਤੇ ਐਸੇ, ਧਰਮ ਰਾਏ ਮੈਂ ਭਾਖੂ ਜੈਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਨੀ ਤਪ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹਿੰਮਤ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮਰਾਜ ਫਿਰ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਆਂ ਬਦਲ ਦੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਇਵੇਂ ਦੀ ਬਣਾ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਜੀ? ਬਾਲਕ ਬੈ ਹੋਏ ਨਾ ਸੁਧ ਮਾਹੀ, ਕਰੇ ਕਰਮ ਫਲ ਪਾਏ ਸੋ ਨਾਹੀ। ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਦੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ,
ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪ ਦਾ ਫਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮੁਨ ਮਾਂਡਵ ਸੂਲੇ ਪਰ ਰਹਿਓ, ਇੱਕ ਪਤ ਬ੍ਰਤਾ ਤਾਹੇ ਨਾ ਲਹਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਂਡਵ ਮੁਨੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗਿਆ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਬ੍ਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈ ਹੈ। ਪਿੰਗਲ ਪਤ ਕੋ ਸੀਸ ਉਠਾਏ, ਚੱਲਿਓ ਸੂਲੇ ਸੰਗ ਲਗਾਏ। ਪਤਿਬ੍ਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਗਲਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਸੂਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰ ਜਾਂ ਹੱਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ। ਉਤੋਂ ਤਿਮਰਨ ਦੇਖਿਓ ਗਇਓ, ਹਲ ਕਰ ਮੁਨੀ ਦੁਖਿਓ ਰਿਸ ਭਇਓ। ਹਨੇਰੇ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੂਲੀ ਹਿੱਲਣ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਦਿਓ ਸਰਾਪ ਰਵ ਉਦਤ ਸਾਥ, ਮਰੇ ਉਠਾਇਓ ਜੋ ਨਿਜ ਨਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮਾਂਡਵ ਮੁਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਵੇਰੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇਂਗੀ। ਸੁਣ ਪ੍ਰਤ ਬ੍ਰਤਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਵਾ, ਬਿਨ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਤੋਹੇ ਸੁਹਾਵਾ। ਹੁਣ ਪਤਿਬ੍ਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜੇ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਨਾਲ ਛੂ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੁਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ। ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਤ ਪਤ ਮਮ ਮਰ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਤੇ ਨਹਿ ਸੂਰਜ ਨਿਕਸਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤਿਬ੍ਰਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੁਨੀ ਕੋਲ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ ਤੇ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਕਹਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਕ ਜੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੂਰਜ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੇਰੋ ਪਤ ਮਰਿਓ ਜਿਵਾਵੈ, ਮਾਰ ਤੰਡ ਕੋ ਸੋ ਉਦਤਾਵੈ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖੇ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੀ। ਏਮ ਪ੍ਰਤ ਬ੍ਰਤਾ ਨੇ ਜਬ ਕਹਿਓ, ਉਦਿਓ ਨਾ ਰਵ ਤਮ ਦਹਿ ਦਿਸ ਰਹਿਓ। ਇਹ ਪਤਿਬ੍ਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜੀ। 10 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਇਸ ਭਾਂਤੇ ਸਗਰੋ ਜਗਤ ਭਇਓ ਬਿਕਲਾਤੇ। 10 ਦਿਨ ਲੰਘੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਬ ਸੁਰਨ ਤਬ ਕੀਨ ਉਪਾਏ, ਤਿਸ ਕੋ ਪਤ ਮਿਲ ਦਿਓ ਜੋ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਉਸ ਪਤੀ ਦੇ, ਉਸ ਪਤਿਬ੍ਰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਤ ਬ੍ਰਤਾ ਵਿਖੇ ਬਹੁ ਬਲ ਹੈ, ਤਰੇ ਸ਼ਕਤ ਗਮਣੇ ਸਭ ਥਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਤਿਬ੍ਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਬਲ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਇਹ ਬੀਬੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਕਾਬਲ ਤੇ ਚਲ ਆਈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤ ਬ੍ਰਤ ਪੁਣ ਸੇਵ ਕਮਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਪਤਿਬ੍ਰਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਰੱਜ ਕੇ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਿਆਨ ਧਰੇ ਦਿਨ ਰੈਣ, ਭਾਈ ਅਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਗਨ ਐਨ। ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੀਸਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਪਤਿਬ੍ਰਤਾ ਧਰਮ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਆਈਆਂ ਨੇ ਭਾਈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਪੁਨ ਸੋ ਮਾਈ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰੀ, ਕਰੇ ਨਿਹਾਲ ਸੋ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਸ ਮਾਈ ਨੂੰ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਦੰਪਤੇ ਪਾਵੋ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਮੁਝ ਸੋ ਮਿਲ ਜਾਵੋ। ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਦੰਪਤ ਭਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਧਿਆਇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਖੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,